आज परमेश्वर आम्भमानंकु स्वर्गारोहण दिनर आशीर्वाद एवं पवित्र आत्मार अनुमति देइछन्ति। मते आशा अछि जे आजिर स्वर्गारोहण पर्व द्वारा आम्भे समस्ते एही विश्वास रखि पारिबा कि ख्रीष्टंक सम्मान आम्भे मध्य परिवर्तित होई अनंत स्वर्ग को आरोहण करिबा। आसंतु आम्भे स्वर्गारोहणर दिन एवं परमेश्वरंक सहित चालुथिबा लोक एही उपदेश शीर्षकर सहित परमेश्वरंक वाक्यर अध्ययन करिबा पई किछि समय नेबा। स्वर्गारोहणर दिन सही महिमा को स्मरण करिबार पर्व अटे जे 2000 वर्ष पूर्वे जीत पर्वतरु जीशु ख्रीष्टंकर स्वर्गारोहण होइथिला। ख्रीष्ट क्रूसरे आपणा रक्त निर्गत करी मानव जातिर पाप को उठाइले। जीशुंक मृत्यु परे तृतीय दिन से मृतमानंक मध्यरु ठीक सही प्रकार पुनरुत्थित हेले जेमिति से पूर्वे भविष्यवाणी करिथिले। जीशु 40 दिन पर्यंत अनेकंकु यही तथ्यर साक्ष्य देले कि से पुनरुत्थित होइछन्ति एवं 40 दिन परे से स्वर्ग को चलीगले और ताहांको शिष्य माने तांकु देखुथिले। शिष्य माने निज आखिरे क्रूसरे जीशु ख्रीष्टंक मृत्यु को देखिले। परे से माने ताहांको पुनरुत्थान देखिले एवं यहाँ पर्यंत कि ताहांको स्वर्गारोहण को मध्य देखिले। जीशुंक द्वारा करा जाइथिबा एपरि महान कार्य को देखिबा परे शिष्य माने महान विश्वास रखि पारिले एवं परमेश्वरंक ठारे दृढ़ विश्वास रखिबार आशीर्वाद प्राप्त हेले। जीशु ख्रीष्ट पृथ्वी रे आपणा जीवन समय रे व्यक्तिगत रूपे सेमानंकु समस्त शिक्षा देखाइले जहा सेमानंकु समीरण एवं पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुसमाचार प्रचार करिबारे सहाय्य करिवो। एथिपई प्रथम चर्चर साधु माने कहिले जीशु यही पृथ्वी को आसीथिले से वास्तव रे परमेश्वर अटंती एवं केही मध्य जीशुंक उपरे विश्वास करिबा बिना परित्राण प्राप्त करि पारिबो नाही। प्रथम चर्चर सदस्य मृत्यु पर्यंत सुसमाचार रो साहसपूर्वक साक्ष्य देबारे सक्षम थिले। पश्चाताप एवं परित्राणर एही आंदोलन बहु परिमाण रे होइथिला जहा फल रे बहुत लोक उद्धार पाइले। परमेश्वर आम्भमानंकु शिक्षा कले कि आम्भे माने अनंत जीवन प्राप्त करी एवं स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय मातांक सहित सर्वदा निमंते रहिबार आशीर्वाद प्राप्त करी आत्मिक शरीर रे परिवर्तन होई परिबा। सही पर्व जहा द्वारा परमेश्वर आम्भकु एथिपई जागृत करंती ताहा स्वर्गारोहणर दिन अटे। एथिपई जेबे आम्भे सही लोकमानंक उपरे नजर देइथौ जे माने स्वर्गारोहणर महिमा रे भाग नैछंती तेबे आम्भे देखि परिबा कि से माने एही पृथ्वी रे रहुथाई परमेश्वरंकु बहुत महिमा एवं आनंद देइथिले। से माने थिले जे माने प्रतिदिन यहा प्रतिबिंबित करुथाई कि से माने विश्वासर पथरे चालुछंती ना नाही जहा द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हुअंती परमेश्वरंक संगरे चालिले। आज बाइबल द्वारा आसंतु आम्भे एही विषयर पुष्टि करिबा कि आम्भे समस्ते सियन परिवार रो सदस्य हेबा जे माने स्वर्गारोहणर महिमा रे भाग नै पारिबे। आसंतु आम्भे लूक पुस्तक अध्याय 24 पद 37 पढ़िबा। मात्र से माने त्रासयुक्त ओ भीत होई गोटिए भूत देखु अछंती बोली मने कले। सेथिरे से मानंकु कहिले काहेकि उद्विग्न हेउअछ पुणी तुम्हमानंक मनरे काहेकि तर्क वितर्क उठुअछि। ए जे स्वयं मु मोर हाथ ओ पाद देख मते स्पर्श करी देख कारण मोहर जेपरि मांस ओ अस्थि थिबार तुम्हे माने देखुअछ भूतर से परि नाही। शिष्य माने जीशु ख्रीष्टंकु एपरि अत्यधिक जंत्रणा द्वारा पीड़ित एवं निर्यातित हेउथुबार वर्षा द्वारा ताहांक पंजरा विध करा जिबार एवं शेषरे मृत्युवरण करुथुबार देखिले। एहा देखि केही मध्य विश्वास करि पारिबो नाही कि जीशु ख्रीष्ट वास्तव रे मृतमानंक मध्यरु पुनरुत्थित होइथिले एवं से जीवित थिले जेमिति कि तांक सहित किछि मध्य होई नाही। जेबे जीशु पुनरुत्थान परे शिष्य मानंक सम्मुख को आसिले तेबे शिष्य माने भयभीत हेले। से माने भाबिले कि से भूत अटंती। सेथिरे जीशु से मानंकु कहिले भय कर नाही मोहर हाथ ओ पाद को देख मु सेही मते स्पर्श करी देख। एही प्रकार जीशु से मानंकु एही विषयर पुष्टि करिबाकु देले कि से वास्तव रे सेही थिले। आसंतु आम्भे पद 47 को जिबा। पुणी जेरुसालेम रु आरंभ करी समस्त जातिंक निकटरे ताहांक नाम रे पाप क्षमा निमंते मन परिवर्तनर प्रसंग घोषणा करा जिवो। तुम्हे माने एही समस्त विषयर साक्षी अट। आउ देख मोहर पिता जहा प्रतिज्ञा करी अछंती ताहा मु तुम्हमानंक निकट को पठाउ अछि
किंतु ऊर्ध्वरु शक्ति प्राप्त न हेबा पर्यंत तुम्हें माने एही नगରରେ रहिथाओ। 유하라 하시니라. तत्पर से सेमानंकु बेथनिया जीवा बाट पर्यंत घेनी गले ओ आपण हाथ तोड़ी सेमानंकु आशीर्वाद कले। पुणी सेमानंकु आशीर्वाद करू करू से सेमानंक ठारू अंतर होई स्वर्गकु नीत हेले। आउ सेमाने ताहांकु प्रणाम करी महानंदरे जेरुसालेम को बाहुड़ी गले। पुणी सर्वदा मंदिर रे रही ईश्वरंक स्तव करिबाकु लागिले। शिष्य माने आपण आखिरे जीशुंक पुनरुत्थान एवं ताहांक स्वर्गारोहण को देखिले। एही दुनिया रे वास्तव रे एपरि कौनसी चमत्कार होई नाही। एही घटना एते अद्भुत कि कौनसी मनुष्य केबे ମଧ୍ୟ ताहा पुनरावृत्ति करि परिबो नाही। 낼 수 있는 현상은 결단코 아니었습니다. एही विषय को देखि शिष्य मानंकु महान विश्वास रखिबार सामर्थ्य मिलिला। सेमाने वर्तमान अधिक दृढ़ विश्वास रखिबारे सक्षम थिले कि जीशु एही पृथ्वी रे आसीथिबा सत्य परमेश्वर अटंती, कि से सत्य त्राणकर्ता उद्धारकर्ता एवं ख्रीष्ट अटंती। एही समयरु सेमाने एही समाचार प्रचार करिबा आरंभ करिदेले कि जे जीशुंक उपरे विश्वास करिबो से अपराधरु क्षमा प्राप्त करिबो एवं स्वर्ग जाई परिबो। 2000 वर्ष पूर्वे शिष्य माने यही सुसमाचार प्रचार करिथिले। यह देखाई थाए कि आंभकु कोण करिबा उचित एवं यही जुगरे आंभकु सुसमाचार प्रचार किपरि करिबा उचित। 보여주는 이와 같은 광경이라고 볼 수 있습니다. एथिपाई दयाकरी ख्रीष्टंक सही स्वर्गारोहण विषय रे जहाँ 2000 वर्ष पूर्वे होइथिला केवल गोटिए पुस्तक रे लेखा जाइथिबा विषय रूपे मानो नाही। 생각하지 마시고 오늘 कोण हेबो जदि ख्रीष्ट मृतमानंक मध्यरु पुनरुत्थित हेले एवं आंभ आखि सम्मुखरे स्वर्ग को उत्थित हेले, 하늘로 올리우셨다. कोण आपण यार कल्पना मध्य करि परिबे? कोण यह किछि एपरि अटे जहाँ परमेश्वरंक व्यतीत आउ केही करि पारे? एही अद्भुत घटना को देखिबा परे जहाकु परमेश्वरंक व्यतीत केही मध्य करिबारे सक्षम नाही, शिष्य माने महान विश्वास रखिले एवं जीशुंक विषय रे एही सुसमाचार समीरण एवं पृथ्वीर प्रांत पर्यंत प्रचार कले। एथिपाई जेउठारे मध्य सुसमाचार प्रचार करागला लोक माने ख्रीष्टंक विषय रे समाचार सुनिले एवं विश्वासींक संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि हेबाकु लागिला। 성경 우리 사도행전 एही अद्भुत कार्य को आम्भे प्रेरित मानक पुस्तक रे देखि परिबा। 우리 आसंतु आम्भे प्रेरित पुस्तक अध्याय 1 को जिबा एवं पुनरुत्थान 40 दिन पर जीशुंक स्वर्गारोहणर दृश्य को पुणी थरे देखिबा। 한 번 더 확인해 보도록 합시다. आसंतु आम्भे पद 3 ର सहित जारी रहिबा। से मध्य आपणा दुख भोग उतारे अनेक प्रमाण द्वारा 확실한 सेमानंक निकटरे निजको सजीव देखाइले। पुणी 40 दिन पर्यंत बारंबार सेमानंकु दर्शन देई ईश्वरंक राज्य संबंधी विषय गुड़िक कहिले। 말씀하시니라. थरे सेमानंक सहित भोजन रे बसिबा समय रे से सेमानंकु यही आज्ञा देले, तुम्हे माने जेरुसालेम रु प्रस्थान करो नाही, किंतु पितांकर जो प्रतिज्ञा विषय मो ठारू सुनियछ सेथिर अपेक्षा रे रहिथाओ। कारण जहन जलरे बाप्तिस्म देले सत, किंतु तुम्हे माने अल्प दिन मध्यरे पवित्र आत्मा रे बाप्तिजित हेबो। अतएव से माने एकत्र होई ताहांकु पचारिबाकु लागिले, हे प्रभु आपण कोण यही समय रे इस्राएल हस्तरे पुनर्बार राज्यभार समर्पण करुअछंती? से मानंकु कहिले, जे समस्त काल कि समय पिता स्वकर्तृत्वर अधीन रे रखिअछंती ताहा तुम्हमानंकर जानिबा विषय नुहे, किंतु पवित्र आत्मा तुम्हमानंक उपर अवतीर्ण हुवन्ते तुम्हे माने शक्ति प्राप्त हेबो। आ जेरुसालेम समस्त जिहुदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोहर साक्षी हेबो। से एही समस्त कथा कहिबा उतारे से माने देखु देखु से ऊर्ध्व को नीत हेले। कोण ऊर्ध्व को नीत हेले रो अर्थ यह नुहे कि से स्वर्ग को नीत हेले। से एही समस्त कथा कहिबा उतारे से माने देखु देखु से ऊर्ध्व को नीत हेले। आउ खंडे मेघ ताहांकु सेमानंक दृष्टिगोचर रु घेनी गला। से जाऊ जाऊ से माने आकाश आड़को एक दृष्टि रे चाहि अछंती। एपरि समय रे देख शुक्ल वस्त्र परिहित दुई जण पुरुष सेमानंक निकट रे उपस्थित हेले। पुणी से माने कहिले, हे गालिलिय लोके काहेकि तुम्हे माने आकाश आड़को चाहि ठिया होई अछ? एही जेउ जीसु तुम्हमानंक निकटरु स्वर्ग रे गृहीत हेले ताहाकु तुम्हे माने जो प्रकार स्वर्ग को जीवार देखिल से सही प्रकार आगमन करिवे। एथि उतारे से माने जितो नामक पर्वतरु जेरुसालेम को बाहुड़ी आसिले। सही पर्वत जेरुसालेम पाखरे गोटिए विश्राम बारर बाट दूर रे। 길이더라고 했습니다. 자, 이 광경 यह देखिबा परे शिष्य मानंकु बहुत खुशी हेला। मार्क रो ऊपर कोठरी रे एकत्र हेले एवं 10 दिन पर्यंत उत्सुकतारे प्रार्थना कले। थरे जेतेबेले सेमानंकु प्रथम वर्षार पवित्र आत्मा मिलिला, तेणु सही दिनरु शक्तिशाली रूपे परमेश्वरंक सुसमाचार रो द्वार खोलीगला। 이름 비성 प्रथम वर्षार पवित्र आत्मा प्राप्त करिबा परे से माने यह कहूथाई विश्वासर सहित अनेकंकु प्रचार करिबा आरंभ कले। कोण आपणंकु लागे नाही कि आपणंकु मध्य विश्वास करी स्वर्ग जीवा आवश्यक? एपरि नथिला कि से माने प्रचार करिबा पई कोनोसी प्रकारर मानक योजना बा प्रणाली सृष्टि कले।
जेहेतु से माने व्यक्तिगत रूपे ख्रीष्टଙ୍କ समस्त कार्य को देखिले तेणु से माने बहुत लोकଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କି ଯେ କେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ ତାହାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ। 있다라는 이 사실을 많은 사람들에게 전파하기 시작했던 것입니다. ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ଅଧ୍ୟାୟ 2ରେ ଲେଖା ଅଛି କି 이 성령을 받고 날마다 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ତିକଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଳିପାରେ। 전파를 하니까 ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଚାର କଲେ ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ସେଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ 3000 ଏବଂ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି 5000 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ହୋଇଗଲା କି ଯେ କେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲା ବିଷୟରେ କିଛି ଏପରି ଅଟେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। 있죠. ସେମାନେ ହନୋକ ଏବଂ ଏଲିଓ ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏବ୍ରିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 11କୁ ଯାଇ ଏହି ବିଷୟର ପୁଷ୍ଟି କରିବା କି ହନୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କିପରି ଗଲେ। 히브리서 11장을 한번 열어보도록 합시다. ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ 5 ପଢ଼ିବା। 믿음으로 ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହନୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ନ କରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ ସେ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରିଥିଲେ। 저는 ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 받았느니라고 했습니다. ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ? 했다고요? ଏହା ଲେଖା ଅଛି ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ଏହା ଦେଖିପାରୁନାହିଁ କି ସେ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ତାହାଙ୍କ ମହିମା କଲେ? 그런 존재 아니었겠습니까? ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କେବଳ ଏହା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ କି ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପରି ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣର ମହିମାରେ ଭାଗ ନେବାର ଅଛି। 제가 돼야 되겠습니다. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ କିପରି ଦିଆଯାଇପାରିବ? ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ପଥରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ପୃଥିବୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ। ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସନ୍ତାନ ହେବା ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୀମିତ ଜୀବନ କାଳରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ମହିମା ଦେଇଥାଏ। 하늘 자녀들이 되기를 하나님께서도 바라셨습니다. ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନୋହ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। 인물인데요. ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 9ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। 노아의 ନୋହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହି। ନୋହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏବଂ ନୋହ କ'ଣ କଲେ? 못했다고요? ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ସେ ତାହା ହିଁ କଲେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କଲେ? ଏହାର ଅର୍ଥ କି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ କିଛି କଲେ। 되겠습니다. 노아 시대 ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ 이 땅에 ପୃଥିବୀ ହିଂସା, ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟଭିଚାର ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କାରଣରୁ 같은 것 상태 속에 있었기 때문에 ପରମେଶ୍ୱର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆକୁ ବିନଷ୍ଟ କଲେ। 이 세상을 심판하셨던 때였습니다. କିନ୍ତୁ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ? 그렇습니까? 항상 ସେ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥାଇ ଏପରି ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। 그래서 ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ନୋହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। 잘한 자라고 이렇게 했습니다. ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ତାହା କରୁଥାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଥିଲେ। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ବିନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ସେ ଏବଂ ତାହାର ପରିବାର ସେହି ନ୍ୟାୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆଣିଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 2ରେ ଏଲିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। 1절의 말 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ 1 ପଢ଼ିବା। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲିଓଙ୍କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ଏଲିଓ ଏଲିସାୟଙ୍କ ସହିତ ଗିଲଗାଲରୁ ଗଲେ। 길갈에 나갔더라고 했습니다. ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 9ର ସହିତ ଜାରି ରହିବା। 계속 한번 살펴보도록 하겠습니다. ପୁଣି ସେମାନେ ପାର ହୋଇ ଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଏଲିଓ ଏଲିସାୟଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି? ଏହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାଗ। ତହିଁରେ ଏଲିସାୟ କହିଲେ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ମୋ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ମାଗିଲ ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ବେଳେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଦେଖିବ ତେବେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ତଦ୍ରୂପ ବର୍ତ୍ତିବ, ମାତ୍ର ତାହା ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତିବ ନାହିଁ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ଦେଖ ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ରଥ ଓ ଅଗ୍ନିମୟ ଅଶ୍ୱମାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ଦୁହିଁକି ପୃଥକ କଲା। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ପୁଣି ଏଲିଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ।
이 광경은 ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ ଯେଉଁଠି ଏଲିଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। 성찬한 그 광경이 되겠습니다. ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଏଲିଓଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। 하나님께서 କ'ଣ ସେ ଏଲିଓ ନଥିଲେ ଯିଏ 850 ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲେ? 버리는 그 장면도 있었지 않습니까? ବାଇବଲରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି କି ସେ କିପରି ସମସ୍ତ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କଲେ। 또 성경 ସେ ଏପରି ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଯେ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ। ସେହି ସମୟ ରାଜା ଆହାବ ଏବଂ ଇସେବଲ ବାଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ପୂଜା କରିଥିଲେ। 숭배하고 ଏଲିଓ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ଦୁରାଚାର ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, 항상 그 ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କରୁଅଛ ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ମନ୍ଦ ପଥରୁ ବିମୁଖ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଲିଓ ରାଜା ଆହାବ ଏବଂ ରାଣୀ ଇସେବଲଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭୁଲ କର୍ମକୁ ଜଣାଉଥାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। 이 시대에도 ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କରେ କି ଏହି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥାଇ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାଉ ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଠିକ୍ ଏଲିଓଙ୍କ ପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମହିମାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ହନକଙ୍କ ପରି ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନିଆଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥାଇ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଇବଲ ଆମ୍ଭକୁ ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ ଏଲିଓ ସର୍ବଦା ଆପଣା ଜୀବନ କାଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲେ। ହନୋକ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦିନରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ। 가르침 가운데 등장하고 있습니다. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମଲାଖିର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଖୋଲିବା। 오늘날 ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବା ଯେଉଁଠି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି କି ଆମ୍ଭେ ଏହି ଯୁଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଚାଲିପାରିବା। 있습니다. ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 7 ପଢ଼ୁଥାଇ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିବା। 만 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣର ସମୟଠାରୁ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭର ବିଧି ସବୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ ଓ ସେ ସବୁ ପାଳନ କରିନାହଁ। 지키지 아니하였도다 하고 있습니다. ଦାନିଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 9ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧିରୁ ବିମୁଖ ହେବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଶାସନ ପଥକୁ ପାଳନ ନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କୁହାଯାଇଅଛି। ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ ନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଏହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ଅଟେ ଯେ ରାଜା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ରାଜକୀୟ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବାରୁ ତିରସ୍କାର କରିଥାଏ ଏବଂ ମନା କରିଥାଏ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଯେ କେହି ଏପରି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିବାର ଦୋଷ ଦିଆଯାଏ। ଦାନିଏଲରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ ନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଅଛୁ ଆଉ ତୁମ୍ଭର ବିଧି ଓ ଶାସନ ପଥ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ। ଏହା ବାଇବଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏହାକୁ ମଲାଖି ଅଧ୍ୟାୟ 3ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣର ସମୟଠାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ବିଧି ସବୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ ଓ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ସେ ସବୁ ପାଳନ କରିନାହଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କଦାପି ପ୍ରସନ୍ନ ନହେଲେ। ସେସବୁ ପାଳନ କରିନାହଁ। ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧି ଆଜ୍ଞା ଓ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବା, ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ରୂପେ ଫେରିବା? 돌아가리까 ଆମ୍ଭେ କିପରି ଫେରିପାରିବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଆମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା କର ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କିପରି ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ପଥ ଶିକ୍ଷା କର ଯେ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା ଏବଂ କିପରି ତାହାଙ୍କ ମହିମା କରିପାରିବା। ଏହି ବିଷୟର ଉଲ୍ଲେଖ ବାଇବଲରେ ମଲାଖିର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3ରେ କରାଯାଇଅଛି। 이 문제를 언급하고 있습니다. ପଦ 8 8절입니다. ମନୁଷ୍ୟ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିବ? ତଥାପି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଅଛ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ରୂପେ ତୁମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିଅଛୁ? ଦୋଷ ମାଂସରେ ଓ ନୈବେଦ୍ୟରେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଅଛ? ଅଭିଶାପରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଅଛ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଅଛ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେମିତିକି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି, ଯଦିଓ ତାହା ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ବା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେକୌଣସି ପର୍ବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧିରୁ ବିମୁଖ ହେବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମିକ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଦା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ସଂସାରର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା, କ'ଣ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ନୁହନ୍ତି? ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଅଟେ। 반역입니다. ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣର ଦିନ 이 성찬의 ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 오늘 이 날이 କେବଳ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଦିନ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ନୁହେଁ? ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି।
ଯେମିତି ହନକଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହେଲା, ଏଲିୟଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହେଲା ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହେଲା, ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣରେ ମହିମାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ବିଧି ସକଳ ପାଳନ କର ଏବଂ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦିନରୁ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିଧି ସକଳ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ ଆଉ ତାହାର ପାଳନ କରିନାହଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ବିଧି ସକଳ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମ୍ଭ ନିୟମ ସକଳ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ ଏବଂ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଅଛ। ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ କି ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା? ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣା ସମସ୍ତ ପାପରୁ ବିମୁଖ ହେବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବ ପଦବୀକୁ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା? ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭର ବିଧି, ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ସକଳକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଏହି ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧି, ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ନିୟମ ସକଳର ପାଳନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦାବି କରନ୍ତି, ମାତ୍ର କେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏହି ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛି? 하고 있습니까? ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଏକମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଟେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧି, ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ନିୟମ ସକଳ ପାଳନ କରିଥାଉ, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଅଛୁ, ଯିଏ ନୂତନ ନିୟମର ବାସ୍ତବିକତା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଅଛୁ। ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ବା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିଧି ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଏହା ଶେଷ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ମାନବ ଜାତିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ଖୋଲିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 17 ପଢ଼ିବା। ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ତି ଆସ, ପୁଣି ଯେ ଶୁଣେ ସେ କହୁ ଆସ। ଯେ ତୃଷାର୍ଥ ସେ ଆସୁ, ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ପାନ କରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହୁଅଛି, କେହି ଯଦି ଏହି ସବୁ ସଙ୍ଗରେ କିଛି ଯୋଗ କରେ, ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ କ୍ଲେଶଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱର ତାହା ପ୍ରତି ଘଟାଇବେ। ପୁଣି କେହି ଯଦି ଏହି ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଲୋପ କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଓ ପବିତ୍ର ନଗରୀରେ ତାହାର ଅଂଶ ଲୋପ କରିବେ। 자여 버리실 것이다 하고 있습니다. ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 20କୁ ପଢ଼ିବା। ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି, ସତ୍ୟ, ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆସନ୍ତୁ। କିଏ କହିଲେ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ତି ଆସ? ଆଉ କିଏ କହିଲେ ଏହି ସବୁ ସଙ୍ଗରେ କିଛି ଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ ବା କିଛି ଲୋପ କରିବ ନାହିଁ? ଏହି ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ସବୁ ପାଳନ କର। ଏଠାରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଏହା କହିଥାଏ, ଆମେନ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆସନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯୋହନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଅନୁମତି ଦେଲେ, ସେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ। ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗରେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ? କ'ଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନସାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତା ନୂତନ ଜେରୁସାଲମ ନୁହନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ହନକଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯିବା ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଏଲିୟ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ପରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ କି ଯୀଶୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ରୋମ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। 오늘날 이 시대에 ଏହି ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା, 영광이 ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଏହି ମହାନ ମହିମା ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। 어려움들이 참 많습니다. ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ଜୀବନରେ କେବଳ ଆରାମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ଥାୟୀ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଅତିବାହିତ କରିବ, ତେଣୁ ଆମ୍ଭକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ବା କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧି, ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ନିୟମ ସକଳର ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପାଳନ କରିବା କି ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। ଇଲିସାୟ କାହା ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ? ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ। କ'ଣ ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ତାହାର 2 ଗୁଣ ଭାଗ ପାଇବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ? 맞습니까? ଜିହୋସୁୟ କାହା ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ? 누가 동행했습니까? ସେ ମୋଶାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେ କିଣାନରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ କିଣାନ ଦେଶରେ ପାଦ ରଖିଲେ, ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। 베드로는 ପିତର କାହା ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ?
से जीशुଙ୍କ संगरे चलिले से समस्ते सही कार्य करुथाई परमेश्वर एवं परमेश्वरଙ୍କ भाववादीମାନଙ୍କ सहित चालुथिले ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଇଲିସାୟ ସର୍ବଦା ତାହା କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଲିଓ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଥିଲେ 어떤 위치에 있었고 ଏବଂ ଜିହୋସିଓ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ରୂପେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସର ପଥରେ ଚାଲିଲେ କି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ମୋସାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। 걸어갔습니다. ପିତର ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନଜରରେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। 참 든든했고 듬직했습니다. ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିତରଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା ଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଚଟାଣ ଉପରେ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି। 두터우셨습니다. ପିତର ସର୍ବଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପାଳନ କଲେ। ବେଳେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତିକି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଦାପି କେବେ ମୋର ପାଦ ଧୋଇଦେବେ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେହି ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆପଣ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀର ପାଦ କେମିତି ଧୋଇପାରିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କେବେ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାହା ହେଲେ ମୋ ସହିତ ତୁମର କୌଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏହା ସତ ଅଟେ? ପୁଣି କେବଳ ମୋର ପାଦ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ମୋହର ହସ୍ତ ଓ ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟ। ପିତର କହିଲେ ଦୟାକରି ସର୍ବଦା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ପରିଶେଷରେ ତାହାକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା ନାହିଁ? ପୁଣି ଏହି ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣର ମହିମାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କାହା ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 17 ଅନୁସାରେ ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? 뭐라고 하십니까? ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା ଆସ କହୁଥାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସତ୍ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଭୋଜନ ନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ ଏକ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଏବଂ ଆସ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ ନା? ଆମ୍ଭକୁ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଥରେ ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନେବା ତେବେ ଆମ୍ଭକୁ ଖୁସି ଖୁସି ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଅଛି କି ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଏପରି କରିଥାଉ ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା। ଏହା ଲେଖା ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମୃତ ଲୋକ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଓ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନୀତ ହେବୁ। କ'ଣ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନୀତ ହେବାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହେବା ନୁହେଁ? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 14 ପଢ଼ିବା। କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଯୀଶୁ ମରି ପୁନର୍ବାର ଉଠିଅଛନ୍ତି ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା କହୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। 함께 있으리라. ଅତଏବ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କ ଯୁଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣର ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣର ମହିମା ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ କାହା ସହିତ ଚାଲିବା ଉଚିତ? ମୋତେ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥାଇ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟର ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। 다 얻을 수 있는 여러분과 제가 꼭 되길 바라겠습니다. ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଯୁଗରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ ଯେବେ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭକୁ ସେହି ଉଦାହରଣର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପିତା କ'ଣ କହିଲେ କି ସେ କାହାର ପାଳନ କରନ୍ତି? 동행을 하겠다고요. ପିତା କହିଲେ ମୁଁ ମାତାଙ୍କ ପାଳନ କରେ। 이 ଆମ୍ଭେ ସିଓନର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଅଛୁ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥାଇ ଆମ୍ଭେ ସିଓନର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ମେଘମାଳାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆନନ୍ଦ ନେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।